ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। तो साध संगत जी, अज एक बड़ा अहम विषय वीर तजिंदर सिंह जी ने निभाना। तो जमाना कदीम तो जद भी हरेक चीज़ जिहड़ी है उहदे दोनों पक्ष आमने सामने हुंदे ने। तो खास करके जिस वेले धर्म प्रचार का खेतर कुदरत वालों है कि एक ऐसी फितरत है मनुख की कि अगर इसनूं काबू ना किया जाए तो हरेक मनुख समझदा भी जो मैं सोच रहा वो ठीक है। तो ये जिहड़ी सोचनी है कि जो मैं ठीक रहा वो जो सोच रहा ठीक है, ये फिर ना कई बारी ਵੱਖ-ਵੱਖ विचारधारावां जिहड़ियां जन्म लै लैंदियां ने। तो इस तरह एक अहम विषय है जिहड़ा अजकल पिछले कुछ समय कुछ एक प्रचारकां ने इसनूं अपने हिसाब नाल प्रचार किया और उहदे बारे कई मैगजीन विच उहदे बारे हक विच और उहदे खिलाफ भी जिहड़ियां ने वो गल्लां लिखियां गईयां। तो मैं बहुता लोग खिलाफ तो नहीं वरता, परंतु राय दी फर्क हो सकता है। तो वो विषय है जी कादर ते कुदरत। तो आओ अज आपां सुणदे हां वीर तजिंदर सिंह जी कोलों भी कादर की है ते कुदरत की है, ते आया कादर कुदरत इक्को चीज़ है, ते जे इक्को चीज़ है तो फिर ये जिहड़े आपां पिछले समयां विच कुछ ऐसे विद्वानां वल्लों या ऐसे प्रचारकां वल्लों जिहड़ियां गल्लां आईयां जिहड़ियां चर्चा का विषय बणीआं, उन्हां नूं वीर जी तजिंदर सिंह जी दिल्ली तो अज साडे नाल साझीआं करनगे। मैं उन्हां नूं बेनती कर रहा कि कृपा करके अपना विषय निभाओ जी। सरदार तजिंदर सिंह। ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभम गुर प्रसाद। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सिख मिशनरी कॉलेज लुधियाना दी गुरमत क्लास USA ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਰਹੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਓ ਜੋ ਵਿਸ਼ਾ ਅੱਜ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀਰ ਰਾਜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ मुखातब होकर दस्या है, तो अज असी देखने कि कादर और कुदरत का कंसैप्ट गुरु ग्रंथ साहब दे विच की है। तो आप सब तो पहला समझिए इस विषय नूं आरंभन तो पहला कि अकाल पुरख ये सारी सृष्टि का करता और पुरख है। कादर का भाव ही है कि जिहड़ा करता है, जिसने सारी सृष्टि की साजना की है, वही इस सारे कायनात का मालक है और उसने कुदरत दे राही ये सारे संसार की रचना की है। और कोई ऐसी जगह नहीं है कि जिथे उसकी कुदरत जिहड़ी है उसके नज़ारे ना नज़र आते हों, भावें वो पहाड़ हों, भावें वो नदियां हों, भावें वो धरती होवे, भावें आकाश होवे, अग्नि होवे, समुंदर होवे, पशु पक्षी हों, जीव जंतु हों या मनुख मात्र हों। तो ये सारे ही जड़े रंगी रंगी भांति जिनसी कर कर माया जिन उपाई ये जो संसार दे विच अलग तरीके दी सानू मायक रूप दे विच जिहड़ी हन कुदरत दे नज़ारे सानू नज़र आउंदे हन, वो सारे दे मालक और उसका क्रिएटर जिहड़ा है वो परमात्मा। तो इस बारे सानू कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए कि कुदरत अलग है ते कादर अलग है। हालांकि कुछ चुंच ज्ञानी जड़े हैं जिन्हों ने गुरु ग्रंथ साहब का पूर्ण रूप में अध्ययन नहीं किया, वो जरूर इनू दोनों सैपरेट करके देखते हैं। और जिमें कि असी देखते हैं कि आर्य समाज के जो विद्वान सन स्वामी दयानंद जी, वो भी कुदरत नूं ही मनते सन ते कादर नूं नहीं सन मनते कि वो कोई क्रिएटर नहीं है। ये अपने आप दे विच कुदरत जिहड़ी है जिहड़े पंज तत्तां नूं अनादि है। तो इस तरह ही जिहड़ा बुद्ध धर्म है, बुद्ध धर्म के महात्मा बुद्ध जिहड़े हैं वो कुदरत नूं मनते सन, लेकिन कादर नूं परमात्मा नूं नहीं सन मनते। तो ये एक बड़ा भुलेखा जिहड़ा है अजोके समय अंदर भी सानू नज़र आता है, जिहड़े कि एक तरीके नाल सिखां नूं मिसगाइड करने की कोशिश करते।
ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੂਰੋਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ, ਰੁਮਾਲਾ ਚੁੱਕ ਕਰਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਲੰਬੀ ਫਹਿਰਿਸਟ ਲਿਸਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਭੇਟਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲਿਸਟ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇਸੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਾ ਆਪ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਦੇ ਅਰਥ ਬੋਧ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਪਾਂਸਰਡ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਕੋਰੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੱਥਾ ਵੀ ਟੇਕਦੇ ਹੋਣ, ਰੁਮਾਲੇ ਵੀ ਚੜਾਉਂਦੇ ਹੋਣ, ਹੋਰ ਹੀ ਬਾਰੀ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਕਿ ਲਾੜਾ ਮੰਨੇ ਨਾ ਵੋਟੀ ਮੰਨੇ ਨਾ ਮੰਨੇ, ਲਾੜਾ ਚਪਣੀਆਂ ਪੰਨੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਚੇਲਾ ਮੰਨਦੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਧੁਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੋ ਆਓ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਾਦਰ ਔਰ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਜੋ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਔਰ ਪਿੱਛੇ ਜੇ 400 ਸਾਲਾਂ ਵੀ ਉਸਦੇ ਮਨਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਅਹਿਮ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਵਸਰ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਲਾ ਮਿਸਾਲ ਸਰਬ ਸਾਂਝੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡੀ ਚੇਤਨਾ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਲਈ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿਵਿਧ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ, ਪੱਖਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕਤਾ ਸੰਬੰਧੀ ਨਿਕਟ ਅਧਿਐਨ ਹੋਣਾ ਬੇहद ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਰਬ ਸਾਂਝੀ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਕਨੈਸ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੀ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸ ਨੂੰ ਇਨਕੰਪਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਲਈ ਹੈ, ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਹਿਲੂ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਅਦੁੱਤੀ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਪਰਦਾ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਨ ਮਸਤਕ ਨੂੰ ਧੂ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਸਵੇਰੇ ਦੀ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਸਮਾਦ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਵਿਸਮਾਦ ਅਵਸਥਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਵੇਖ ਵਿਡਾਨ ਰਹੇ ਵਿਸਮਾਦ, ਨਾਨਕ ਭੋਜਨ ਪੂਰੇ ਭਾਗ। ਤੋ ਇਹ ਇਸ ਜੋ ਨਿਰਸੰਦੇਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮੱਧਕਾਲੀਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ, ਮਿਥਿਹਾਸ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਸਾਹਿਤ, ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ, ਧਰਮਾਂ, ਮਾਨਤਾਵਾਂ, ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ, ਵਰਨ ਵਿਵਸਥਾ, ਸਾਂਝੀ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਅਧਿਆਤਮਵਾਦ ਦਾ ਸਾਗਰ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੰਨ ਸੁਵੰਨਾ, ਬਹੁ ਰੰਗਾ, ਵਿਵਿਧ ਅਤੇ ਮਨਮੋਹਕ ਵਰਣਨ ਇਸ ਨਾਯਾਬ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਕਾਬਲੇ ਗੌਰ ਹੈ। ਇਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿ ਇਸ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਤਿਹਾਸ, ਮਿਥਿਹਾਸ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਸਾਹਿਤ, ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਹਨ, ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਹਨ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹਨ, ਵਰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਔਰ ਸਾਂਝੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਲਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਅਧਿਆਤਮਵਾਦ ਦਾ ਇਹ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ, ਸਾਗਰ ਹੈ, ਨਿਧੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਰੰਗਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਅੰਦਰ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੋ ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਕਾਬਲੇ ਗੌਰ ਅਤੇ ਕਾਬਲੇ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਤਨਾ ਰਤਨ ਪਦਾਰਥ ਬਹੁ ਸਾਗਰ ਭਰਿਆ ਰਾਮ, ਬਾਣੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਲਾਗੇ ਤਿੰਨ ਹੱਥ ਚੜਿਆ ਰਾਮ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ
ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਿਮਣਗੇ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣਗੇ, ਇਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਧਾਰਨ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਜੀ ਇਸ ਮਹਾਨ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੁਚੱਜਾ ਹੋ ਸਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਸੁਚੱਜੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਸੀਂ ਹੀਲਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਤੋ ਕੁਦਰਤ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕ ਪੱਖੀ ਅਰਥ ਹਨ। ਇਹ ਕਰਤਾਰ ਦੀ ਰਚਨਾ, ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਬਹੁ ਭਾਂਤੀ ਪਸਾਰੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਸਮੇਟਣ ਵਾਲੀ ਤਾਕਤ, ਈਸ਼ਵਰਤਾ, ਦਿਵਯਤਾ, ਸੱਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੀ ਟੋਹ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਉਹ ਹਸਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚੀ ਤੇਰੀ ਸਿਫਤ, ਸੱਚੀ ਸਲਾਹ, ਕਿ ਤੇਰੀ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੇਰੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਹਨ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਸੱਚੇ ਹਨ ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਔਰ ਸੱਚੀ ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੱਚੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੱਚੀ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਲਿਹਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਸਿਆ ਕਿ हे ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੈਥੋਂ ਅਸੀਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਣੇ ਆ, तो हे बलिहार प्रभु परमात्मा जी आप इस कुदरत दे विच वस रहे हो। कोई ऐसी जगह नहीं जिथे परमात्मा दी होंद नहीं है। तो ये गल गुरबाणी भी सानू दसी है कि शनाखत कुदरती कि अकाल पुरख वाहिगुरू दी शनाखत जिहड़ी आइडेंटिफिकेशन है उसकी कुदरत दे विचों हुंदी है। किसी होर थां दे उपर आसन लगा के वो नहीं बैठा होया, ना कोई उसका शरीर है ना कोई उसके होर चक्कर चिन्ह, बिल्कुल नहीं है। तो इस करके सानू उसकी शनाखत जिहड़ी है उसकी आइडेंटिफिकेशन जिहड़ी है उसकी जिहड़ी फीलिंग जिहड़ी अनुभव जिहड़ा है वो कुदरत दे विचों हुंदा है कि रात नूं जिहड़ा है वो बूटे दे विच जिहड़ा है वो कुछ भी नहीं हुंदा, अगले दिन डोडी निकल आउंदी है, फिर डोडी दे विचों अगले दिन जिहड़ा है वो फुल निकल आंदा है ते फिर फुल जिहड़ा वो जा करके फिर वो फल दे विच रूप दे अंदर आंदा है। तो ये सारी ऑटोमैटिक जिहड़ी डेवलपमेंट है ये उस कुदरत दा करिश्मा है, वो विस्माद अवस्था है जिहड़ी सानू इन्हां चीज़ां नूं देख के हुंदी है। तो गुरबाणी विच कुदरत नूं जो सर्वव्यापी स्वरूप बख्शिया गया है उसका थोड़ा जिहा विस्तार देना होर वधेरे प्रसंगिक होवेगा। भाषा विज्ञानक नियमां अनुसार बहुत वार किसी खास समय किसी शब्द की वरतों वखरे अर्थां ਅਤੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਸ ਦਾ ਅਰਥ ਪਰਿਵਰਤਨ ਜਾਂ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਯੋਗ ਹੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੁਦਰਤ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੋ ਗੱਲ ਸਹੀ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਾਕਿਰਤਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂ, ਹਰਿਆਵਲ, ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਹਜ, ਬਸੰਤ ਬਹਾਰ, ਰੰਗ ਰੰਗੀਲੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਅਤੇ ਵੰਨ ਸੁਵੰਨੇ ਨਜ਼ਾਰਿਆਂ ਲਈ रूढ़ हो गया है, उस दे कलावे विच कदे इस दृष्टमान पसारे विचला सब कुछ ही सिमटिया होया सी। कुदरत दिसे आसा की वार दे विच असी देखते हैं 464 अंक दे उत्ते सतगुरु जी ने ये सानू बख्शिश की है कि कुदरत दिसा है, कुदरत सुनी है, कुदरत भाव सुख सार। कुदरत जिहड़ी है, आओ इस थोड़ी दी विचार तो पहला आप इस गल नूं समझिए कि संस्कृत पुस्तकां विच साधारण तौर ते कविता दे 8 रस वलवला तरंग जिहड़े हन वो गिने गए हैं। श्रृंगार, हास्य, करुणा, रुद्रवीर, भयानक, बीभत अते अद्भुत। पर कई बारी शांत रस रला के कुल 9 रस मिथे जाते हैं। अद्भुत रस की है? हैरानगी, अचरजता, विस्माद, कुदरत दे बेअंत रंग दे पदार्थ नूं वेख के मनुख दे मन विच एक हैरानगी पैदा हुंदी है जिस तो अद्भुत रस उत्पन्न हुंदा है। कुदरत के बेअंत पदार्थों को वेख के जिन्हों वेख के मनुख की
ਅਕਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚੱਕਰਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ 464 ਅੰਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸੰਖੇਪ ਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਦਿਸੈ, ਕੁਦਰਤ ਸੁਣਿਆ, ਕੁਦਰਤ ਪਾਓ ਸੁਖਸਾਰ। ਇਹ हे ਪ੍ਰਭੂ, ਜੋ ਕੁਝ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਸੁਣੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਤੇਰੀ ਹੀ ਕਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਓ ਜੋ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ ਹੈ। तो कुदरत ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗਿਆਨ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਕੁਦਰਤ ਦਿਸਿਆ, ਕੁਦਰਤ ਸੁਣਿਆ, ਕੁਦਰਤ ਪਾਓ ਸੁਖਸਾਰ। तो कुदरत कला विधान अचरज तमाशा दिसै, जो कुछ दिस रहा है सुख सार, सुखा दा सार है। कुदरत पाताली आकाशी, कुदरत सर्व आकार। पताला ते आकाशां विच तेरी ही कुदरत है। ये सारा आकार भाव, ये सारा जगत जो दिस रहा है, ये तेरी ही अचरज खेड है। ये सारा जो दृष्टमान रूप है, सारा जगत है, ਇਹ ਸਭ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਕਾਰ ਹੈ। तो ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਗਲ ਭਵਨ ਕੀ ਮੂਰਤ ਏਕਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਜੀ ਜੰਤ ਹਨ, ਪਹਾੜ ਹਨ, ਨਦੀਆਂ ਹਨ, ਮਨੁੱਖ ਹਨ, ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਹਨ, ਜਾਨਵਰ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਧਰਤੀ ਤੇ ਹਨ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਜਲ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਮੂਰਤ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। तो ਉਹਦੀ ਮੂਰਤ ਸਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ, ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਹੈ। कुदरत वेद पुराण कतेबा, कुदरत सर्व विचार। वेद पुराण ते कतेबा और भी सारे विचार सत्ता तेरी ही कला है। और जो हिंदुओं के जो ग्रंथ हैं, वेद हैं और जो कतेब हैं, 4 तौरेत, अंजील, जंबूर और कुरान, ये भी सारे जड़े हैं, ये पिछे जी सत्ता है वो तेरी ही कला काम कर रही है, जिस दे द्वारा ये पुस्तकों की जी है वो रचना हुई है। तो ये भी एक कुदरत का एक करिश्मा है। और कुदरत खाना पीना पहनन, कुदरत सर्व प्यार। जीवां दा खान पीन, पहनन दा व्यवहार अते जगत विच सारा प्यार दा जज्बा, ये सब तेरी कुदरत है। असीं देखते हैं कि कोई राम राम कह रहा है, कोई खुदा कह रहा है, कोई तीर्थां ते इशनान कर रहा है, कोई हज करन जा रहा है, कोई किसी तरीके की ड्रैस पाउंदा है, कोई जटावा रखता है, कोई जिहड़ा है दस्तार सजांदा है, कोई टोपी सिर ते पांदा है, किसी ने कोई होर अपना स्वरूप बनाया भगवा, कई नंगे नांगे फिरे जंत। ये सारे जने उस कुदरत दे विच आन। एक कुदरत खाना पीनन पहनन, कुदरत सर्व प्यार, ये सारा प्यार दा जज्बा, ये सब तेरी ही कुदरत है। तो कुदरत जासी जिनसी रंगी, कुदरत जी जहान। जातां विच जिनसां विच, जिनसां मीन अलग अलग डिफरेंट टाइप दी वनगियां जिहड़ियां हन, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨਸਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। तो रंगां विच, कुदरत दे जीवां विच तेरी ही कुदरत जिहड़ी है वो वरत रही है। कुदरत नेकियां, कुदरत बदियां। एक होर बड़ी वड्डी गल कर रहा कि जगत विच किते भलाई दे काम हो रहे हैं, किते विकार हो रहे हैं, किते किसी का मर्डर हो रहा है, किते किसी नूं प्रमोशन मिल रही है, तरक्की मिल रही है, किते किसी का जन्म हो रहा है, किते किसी की मौत हो रही है, किते एक्सीडेंट हो रहा है, किते कोई होर किसी नूं कोई खुशी मिल रही है, किसी नूं आदर मिल रहा है, किसी नूं अहंकार प्रधान है। तो ये सारी चीज़ां जिहड़ियां ये वकार, ये चंगे काम जिहड़े भलाई दे काम हन, नेकियां दे काम हन, ये सारा मान अपमान जिहड़ा है ये उस कुदरत दे ही एक पार्ट है, कुदरत का एक प्रोजेक्शन है। कुदरत पौन पानी वसंतर, कुदरत धरती खाक। ते कुदरत विच ही पौन जिहड़े 5 तत्त हन, जल, अग्नि, पवन ते धरती। तो ये आकाश, ये जिहड़े 5 तत्त हन, 5 तत्त भी जिहड़े हन, ये जिहड़ी धरती है, ये सब ही उस परमात्मा की जिहड़ी है वो कुदरत दे एक पार्ट है। कुदरत दे विच ये 5 तत्तां नाल ही सृष्टि जिहड़ी है अगे साजना की है। बाणी कहती है 5 तत्त कर सिट सब साजी।
तो पंज तत्त नाल ही ये सारी सृष्टि है, ये कुदरत दी जिहड़ी है वो साजना जिहड़ी है वो हुई है। सब तेरी कुदरत तू कादर करता, तो कादर का भाव है मालक। सब तेरी कुदरत तू कादर करता, बाकी ना ही पाक। यह प्रभु सब तेरी कला वरत रही है, तू कुदरत का मालक है, तू ही इस खेल का रचनहार है। तेरी वडियाई सुची ते सच्ची है, तू आप पवित्र हस्ती वाला है, पाकी ना ही पाक। पाकी का नाम है पवित्र, नाई का मतलब वडियाई, तो पाक का मतलब है पवित्र, कि तू आप पवित्र है और तेरी वडियाई जिहड़ी है वो भी जिहड़ी है वो पवित्र है। तो नानक हुक्म अंदर वरता है, नानक हुक्म अंदर वेखा है, वरता ताको ताक। ये जो नानक हे नानक प्रभु इस सारी कुदरत नूं अपने हुक्म विच रख के जिहड़ा है वो सब दी संभाल कर रहा है, अरे सब थाई इकल्ला आप ही मौजूद है। ताको ताक पावे इकल्ला आप ही आप जिहड़ा है वो इस कुदरत के अंदर विराजमान है। तो ये सानू सारिਆਂ ਨੂੰ पता है जो परमात्मा जिसनों आप ही ने कहा गया है आसा की वार के अंदर, आप ही ने आप साजो स्वयभूम स्वयभंग, अपने आप ਨੂੰ साजा, आप ही ने आप साजो आप ही ने रचो ना। फिर वडियाइयां पैदा कीतियां अकाल पुरख वाहिगुरू ने, दुई कुदरत साजी है। फिर दूसरी जिहड़ी चीज उन्होंने परमात्मा ने की वो कुदरत साजी, जिसके बारे असी अज विचार कर रहे हैं। तो वो दुई कुदरत साजी कर आसन बैठो चाहो। कि सब तो वड्डी गल है कि जिवें कोई बंदा किसी चीज को क्रिएट करता है, किसी ने कोई मकान बनाया है, मिस्त्री उस मकान विच नहीं रहिंदा, मकान जिहड़ा खरीददा है वो उहदे विच रहिंदा है। जिस किसी ने कोई पुल बनाया है तो उस पुल दे विच मिस्त्री नहीं रहिंदा। जे किसी ने कोई होर चीज बनाई है, इंजन बनाई है, इंजन भी ड्राइवर होएगा, इंजन विच आप नहीं हुंदा बनाने वाला, इंजीनियर नहीं हुंदा। वो जिहड़ियां भी चीज़ां परमात्मा ने पहाड़ बनाए हैं, नदियां बनाई हैं, वनस्पति बनाई है, जी जंत बनाए हैं, मनुख बनाए हैं, पशु पक्षी बनाए हैं, उन्हां सारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ घट घट में हरजू बसे संतन पुकार। उन्हां सारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ परमात्मा आप विराजमान है। ये बड़ी अद्भुत चीज है। ये हर बंदा एक चीज क्रिएट करके फिर उस क्रिएशन के अंदर वो क्रिएटर आप भी जड़ा है वो लगातार मौजूद है। ये नहीं कि 6 महीने गर्मियां आ जाता है अकाल पुरख सारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ फिर गर्मियां च पहाड़ां भी चले जाता है या किते होर जगह चले जाता है। तो ऐसी गल नहीं है। जड़ा एक ओंकार का कंसैप्ट है, एक ओंकार, कार का भाव है एक रस, वो परमात्मा जो सर्वशक्तिमान है, जड़ा सारे सृष्टि को बनाने वाला है, आहार देने वाला है, पालन वाला है और फिर उसको संभालन वाला है। वो सारे संसार दे विच एक रस जड़ा है वो वापर रहा है, वो किते इधर उधर जाता नहीं, कुदरत दे विच कादर जड़ा है वो वस रहा है। तो वरते ताको ताक की गल जिहड़ी है अज सानू जिहड़ी है वो समझ आई है। तो इंज कादर दी साजी ते निवाजी ये बेअंत बेशुमार ते बहुरंगी कुदरत उसकी खूबसूरत इबारत है, ये उसका वर्णन है, उसकी डिस्क्रिप्शन है, करीनेदार रचना है जो परमार्थक तौर ते नहीं परंतु व्यवहारक रूप विच है। ये सच है, व्यवहारक रूप भी सच है, या प्रैक्टिकल रूप के अंदर ये सच है। सिर्फ ये कोई थीसिस नहीं है, ये कोई डेफिनेशन नहीं है, ये प्रैक्टिकल तौर के ऊपर परमात्मा साढ़े सारे दे विच वस रहा है और सानू सारिਆਂ ਨੂੰ बनाने वाला तो परमात्मा कादर ही है। कुदरत भावें मूल रूप विच अरबी का शब्द है, परंतु हुण ये पंजाबी का अनिखड़ ते अत प्यारा पद बन चुका है। तुर्की वाले भी इस सृष्टि के अर्थां विच ही वरतते हैं। हुण जिह सांख्य शास्त्र विच भी कुदरत का उल्लेख है, परंतु जिस दार्शनिक प्रपेख विच कुदरत का शब्द का प्रयोग जगत गुरु श्री गुरु नानक देव जी ने किया है, वो वाकई अपने आप विच एक विलखण अते निवेकली गल सी। तत्काली सभ्याचार विच व्यापक समाजिक बुराइयां, कर्मकांड, दंभ विखावा अते दृशाहीन कार्यशैली ने वार वार श्री गुरु नानक देव जी नूं कुदरत दे रचयिता कादर नूं चितवन लई मजबूर किया। बलिहारी कुदरत वस्या
तेरा अंत न जाई लिखिया, गुरु ग्रंथ साहिब अंक 469। इस प्रकार अपनी अनंत असीम ਅਤੇ अथाह कुदरत साज के उस राही अपनी लखना करवाउण वाला कादर ही जानी जान है कि इस कुदरत की विराटता की की सीमा है, इस कुदरत की कितनी विशालता है, ये कुदरत किथे किथे वरत रही है, इस ये अथाह है। इसका बारे दसना जिहड़ा है बहुत मुश्किल है, क्योंकि परमात्मा ने जदों इस सृष्टि की साजना की उस वेले उसने किसी को पूछा नहीं, तो जिस वेले वो इस साजना नूं सृष्टि नूं कई बार पसरिओ पसारा, जिस वेले कई बार ये संसार बनया ते कई बारी वो खत्म हो गया, तो उस तो बाद की बचता है, एक ओंकार बचता है, वो कादर ही बचता है। तो उस परमात्मा ना साजन लग्या पुछता है, ते ना इस सृष्टि नूं समेटन लग्या ढाण लई वो पुछता है। कुछ ना साजे, कुछ ना ढाहे, कुछ ना देवे वाले। किसी नूं कोई दात देंदा है तो वो किसी नूं होर नूं कंसल्ट नहीं करता, ਉਹਦਾ कोई एडवाइजर नहीं है, वो आपे अपने आप विच है। किस नूं कहिए नानका सब कुछ आपे आप, किस नूं असीं कह सकते हैं भी वो कुदरत के बारे होर कोई दस सकता, परमात्मा तो बिना कोई नहीं दस सकता। तो ना वो कोई चीज वापस लैन लग्या किसी की सलाह लैंदा, कुछ ना साजे, कुछ ना ढाहे, कुछ ना देवे वाले। अपनी कुदरत आपे जाना है, आपे करन करे कि आपे ही परमात्मा आप ही जानता है, और आप ही इस सारे कारण नूं जानता है कि उन्हें इस कुदरत नूं किस तरह और किवें रचा और क्यों रचा। श्री गुरु ग्रंथ साहिब के 53 अंक के उपर ये पंक्तियां सुभायमान। परमारक सेध देण लई यतनशील साडे तत वेत्या ने तां गगनमई आरती राही ही इस व्यापक कुदरत की गोद दा निग देण दा कलात्मक उपराला कीता सी। बाहर दे इलाके दे जंपल धन गुरु नानक साहिब जी ने देश दशंतरां विच विचरदियां जिस कुदरत की विशालता का आनंद माणिया सी, जिन्हां नदियां नालियां पहाड़ां वादियां जंगलां जूहां दा संग साथ मानिया सी, उस नूं किते 12 माह राही, किते आसा दी वार राही, किते होर प्रसंग विच साडे लई मनन अते मानन योग बनाउण दा रहमो करम मात गर्भ तो कबर तक फैले कुदरत मां दियां अखुट बरकतां दे अमुल निधान दा जो सर्वांगी चित्र श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी विच सकारिया गया है, वो सचमुच बेशकीमती, दुर्लभ अते बेमिसाल है। रुत्तां दा फिरना, वणां दा कंबना, पत्तियां दा झड़ना, चौकुंटां दी दृशावली, कंधी उत्ते रुखड़ा, सिमलां दे प्रतीक, चंद चकोर दी प्रीत, मोर ते पर्वत दे यराने, चिड़ियां दी चहचहाट, नदियां दी कल कल, पंज आबां दरियावां दा संगीतक जाप, मच्छी दे पानी दे रूपक राही आत्मा परमात्मा दी अंजलि प्रीत दी गल दुनी सुहावा बाग, पंख परौनी दरियावे कन्ने बगला, सरवर हंस टिब्बे ते मींह, पिंजर चुंडदे कां, कंध कुहाड़ा सिर घड़ा, जाए सुते जीरान कमाद ते कागद, विस गंदलां दाख बजौरियां, वन कंडे थल डूगर, खंड ब्रह्मंड दीप लो अते होर किहड़ा रूपक अते प्रतीक है जिस नूं साडे महापुरखां ने इस अनूठे गुरु ग्रंथ साहिब विच नहीं वरतिया। पंखियां जंतुआं अते जीवां दे माध्यम राही साडी अध्यात्मक प्रीत नूं रूपमान करन लई तंग दे गुरु साहब ने अमृत वेले दे कुदरती हुसन ते सुहावने समय नूं किवें संतां महात्मा दी नाम रंगण विच रंगीजी हस्ती नाल उपमाया है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब दे पन्ना 319 दे उपर सुभायमान है, चिड़ी चौंकी पौ फुटी वगन बहुत तरंग, अचरज रूप संतन रचे नानक नामै रंग। कि जिस वेले पौ फुटदी है, अमृत वेले दा समा हुंदा है, तो उस वेले नदियां दे जिहड़े वहन हन वो वगदे हन,
ਔਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਲਹਿਰਾਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਹਨ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ। ਉਸ ਵਕਤ ਉਸ ਖੂਹ ਫਟਾਲੇ ਤੇ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਵਿਸਮਾਦੀ ਅਚਰਜ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਚਰਜ ਹਸਤੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਉਸ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਮਾਣਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤੁਕ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੀਪਤ ਕੁਦਰਤ, ਕੁਦਰਤੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂ, ਪ੍ਰਾਕਿਰਤਿਕ ਹੁਸਨ ਅਤੇ ਕਾਦਰ ਦੀ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਝਲਕ ਬੰਨੀ ਸਾਡਾ ਭਲਾ ਕਿਉਂ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ ਮੌਕੇ ਜਿੱਥੇ ਆ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਸਹਿਜਤਾ, ਸੰਜਮ, ਸਰਲਤਾ ਅਤੇ ਸਾਦਗੀ ਖੁੱਸ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਲੰਬੀ ਜੀਵਨ ਪਸਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਲਾਈਫ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਨੈਚੁਰਲ ਲਾਈਫ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਖੰਡ ਦੇ ਵਿਖਾਵੇ ਦੀ ਚੌਧਰ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਮੂਲਾਂ ਦਾ ਕਾਲ ਪੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਮਾਨਵੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਖੰਭ ਲਾ ਕੇ ਉੱਡ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਰ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਖਾਤਮਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਅਜੀਮ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਤੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸੇਧ ਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ? ਭਾਵ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ? ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ এনवायरमेंट ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਰਹੇ? ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਣੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਾਦਰ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਸੌਮਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਗੰਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ এনवायरमेंट ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪੋਲੂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਕੰਕਰੀਟ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਜੋਕਾ ਬੌਣਾ ਮਨੁੱਖ ਕਿ ਇਸ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਉਹ ਅੰਤਾਂ ਦਾ ਲੋਭੀ, ਲਾਲਚੀ, ਮੋਹਗ੍ਰਸਤ, ਕਾਮੀ ਅਤੇ ਕ੍ਰੋਧੀ ਬੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇਗਾ, ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਅਨਮੋਲ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਨਜ਼ਾਰੇ ਦੇਖੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਵਿਸਮਾਦੀ ਤਰੰਗਾਂ ਉੱਠਣਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਐਸੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗੀ, ਡਿਸਟਰਕਟਿਵ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗੀ। ਆਪਣਾ ਹੀ ਢਿੱਡ ਭਰ ਕੇ ਜਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੱਤ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਲਈ ਹੀ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਔਰ ਜੇ ਉਹਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚੰਗਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਹੋਰ ਕਮਾ ਲਵਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੱਤ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਖਾਣ। ਤੋ ਇਸ ਧਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਖਾਵੇ ਵਾਸਤੇ, ਧਨ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਜਾਇਜ਼ ਔਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਹੁ ਪਰਪੰਚ ਕਰ ਪਰ ਧਨ ਲਿਆਵੈ, ਸੁਧ ਦਾਰਾ ਬਿਆਨ ਲੁਟਾਵੈ, ਮਨ ਮੇਰੇ ਭੂਲੇ ਕਪਟ ਨਾ ਕੀਜੇ, ਅੰਤ ਨਵੇੜਾ ਤੇਰੇ ਜੀ ਪੈ ਲੀਜੇ। ਕਿ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਅੰਤ ਵੇਲੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਹਾਂ ਤੇ ਖਟਿਆ, ਕਹਾਂ ਗਵਾਇਆ, ਕਿੱਥੇ ਤੂੰ ਖਟਿਆ, ਇਹ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲਗਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਤੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਅਰਥ ਜਿਹੜਾ ਗਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਨਾਮ ਤਨ ਤੂੰ ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਆਇਆ ਸੈਂ, ਭਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨੁਖ ਦੇ ਹੁਰੀਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਵਰੀਆ, ਅਵਰ ਕਾਜ ਤੇਰੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਾਮ, ਮਿਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਜ ਕੇਵਲ ਨਾਮ। ਤੋ ਅਵਰ ਕਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਵਾਸ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਅਮੋਲਕ ਹੈ ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਿਤ ਨਵੇਂ ਸਰੀਰਕ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਅਪਰਾਧ ਤੇ ਗੁਨਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਿਤ ਨਵੇਂ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਲਤਾਨ, ਖੂਨੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਖੂਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵਿਅਸਤ, ਹਉਂ ਦਾ ਭੁੱਖਾ, ਦਮਾਂ ਦਾ ਲੋਭੀ, ਸਬਰ ਅੰਦਰ ਸਾਬਰੀ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ, ਜੰਗਲਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ਕ, ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਝ ਦਾ ਕਾਤਲ, ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੇ ਕਾਦਰ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਜ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕਿਵੇਂ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਸਿਓਂ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜਿੱਥੇ ਸਤ ਸੰਤੋਖ, ਦਇਆ, ਧਰਮ, ਧੀਰਜ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਸਨ ਉੱਥੇ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਸ ਆ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੈਲਫ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੈਲਫ ਡਿਸਟਰਕਟਿਵ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਅਜੇ ਰੇਗਿਸਤਾਨੀ ਚੌਗਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਬਹਾਰ ਆ ਪਿਓਰਟੀ ਹਾਲੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹਰਿਆਵਲ ਚਾਦਰ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਅੱਜ ਵੀ ਲਹਿਰਾਉਂਦੇ ਰੁੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਚਿੜੀਆਂ ਦਾ ਸੰਗੀਤ ਤੇ ਗੁਟਾਰਾਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਜੋਤ ਦੇ ਦੂਜੇ ਜਾਮੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਭਰਪੂਰ ਨਗਰੀ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਸੇ ਰਾਏ ਭੋਏ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ ਜਾਂ ਕਰਤਾਰ ਨਗਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੇ 500 ਵਰੇ ਪੂਰਬਲੇ ਭੋਏ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਲਿਜਾ ਖਿਲਾਰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਧਿਆਤਮਵਾਦ, ਸੰਸਾਰਕਤਾ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਗਹਿ ਗੱਚ ਯਾਰਾਨਾ ਹੈ। ਗਹਿ ਗੱਚ ਭਾਵ ਬਹੁਤ ਪੱਕਾ ਯਾਰਾਨਾ ਹੈ। ਖਡੂਰ ਨਗਰੀ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਹਰ ਸੜਕ ਤੇ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਸਿਰੜੀ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਵੀਰਾਂ ਭੈਣਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੜੀ ਜੁਗਤ ਯੋਜਨਾ ਸਲੀਕੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਵਿਉਂਤ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਵਾਇਤੀ ਰੁੱਖਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਿੱਪਲ, ਬੋੜ, ਨਿੰਮਾਂ, ਜਾਮਣਾ, ਟਾਹਲੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਰ ਸੰਭਵ ਦਰਖਤ ਉਗਾ ਕੇ, ਪਾਲ ਕੇ, ਸਾਂਭ ਕੇ, ਨੇਪੜੇ ਚਾੜ ਕੇ ਜੋ ਲਾਸ ਮਿਸਾਲ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੂਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਪੈੜਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਰਕੂਲੇਟ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਤਹਈਆ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵ੍ਰਿਕਸ਼ ਹਨ, ਪੌਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਬਾਗ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੌਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਗਾਣੇ ਹਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਹੀ ਕਾਬਲੇ ਤਾਰੀਫ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੁੱਖਾਂ ਦੁਆਲੇ ਲਾਏ ਜੰਗਲੇ, ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਕਾਂਟ ਛਾਂਟ ਲੋੜੀਂਦੀ ਖਾਦ ਖੁਰਾਕ, ਵਕਤ ਸਿਰ ਪਾਣੀ ਲਈ ਸੇਵਾਦਾਰ ਤੇ ਟੈਂਕਰਾਂ ਦਾ ਸੁਚੱਜਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਲਾਗਲੇ ਖੇਤ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਪੁੰਨ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਵਾ ਕੇ ਬਾਬਾ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ ਇੱਕ ਰਾਤ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤੇ ਅਮਲ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਇਹਨਾਂ ਸੰਘਣੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਰਾਹਨੁਮਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਘਾਲਣਾ, ਦੂਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ, ਧਾਰਮਿਕਤਾ, ਜੀਵਨ ਅਮਲ ਅਤੇ ਉਦਮੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਅੱਗੇ ਸੀਸ ਝੁਕਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਾਕਿਰਤਿਕ ਸੁੰਦਰਤਾ, ਫੁੱਲਾਂ, ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਬਨਸਪਤੀ ਦੀ ਮਹਿਕ ਦੇ ਗੱਫੇ ਝੁੰਗੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਮਿਥਿਹਾਸ ਵੰਨੀ ਝਾਕਿਆਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਰੁੱਖਾਂ ਬੂਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ ਅਤੇ ਪਰਬਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਟੀਆਂ ਤੇ ਹੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਗ੍ਰਸਤ ਦੇ ਬੋਝਲ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਪੈਂਡੇ ਦੇ ਬਚੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਤਮੰਨਾ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਹੀ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਸਿਦਕ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਸਰਲ, ਸਾਦਾ, ਕੁਦਰਤੀ ਅਤੇ ਸੁਭਾਵਕ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦੀ ਲੋਚਾ ਵੀ ਆਤਮਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਦਮਾਨ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਿਕੇਤਨ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਰਵਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਦੇ ਮਨ ਮਸਤਕ ਵਿੱਚ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਣਪਿਆ। ਅੱਜ ਦੇ ਅਖੌਤੀ ਸਭਿਅਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਤਮਸੀ ਰੁਚੀਆਂ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਜਿਸ ਕਦਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੁਦਰਤੀ ਪਨ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਫ ਕਰਨ ਯੋਗ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਨੂੰ ਰਾਜ ਗਲਵਕੜੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਮੱਧਕਾਲੀ तमाम ਕਵੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਗਹਿਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੀ ਹਿੱਕ ਤੇ ਉਲੀਕਿਆ। ਦਰਅਸਲ ਖਿੜੀ, ਮਹਿਕੀ, ਚਹਿਕੀ ਤੇ ਟਹਿਕੀ ਕੁਦਰਤ ਨਿਰਾਸ਼ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਖੇੜਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਕਾਸ਼ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਦਰਤ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਦੇ ਕਾਦਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਤਲਾਸ਼ਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸ ਕਾਦਰ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਨ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਦਮ ਕਰਦੇ, ਸਾਡਾ ਮਾਈਂਡ ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਭਣੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਚੋਂ ਲੱਭਣੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਮੰਦਿਰਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਚੋਂ ਲੱਭਣੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਿਹਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਆਪ।
कोई ऐसी जगह नहीं जेता कीता तेता ना हो, विना विना ही को था कि जिदी परमात्मा ने रचना की है, हर चीज के अंदर वो परमात्मा आप विद्यमान है। तो सानू उस कुदरत नाल जुड़न की लोड़ है। सर्वसदानी अमृतदानी ਅਤੇ देश ਨੂੰ पतन की खड़ चों कढ़ के उभारन वाले नायक श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के 42 वरियां दे संक्षिप्त जीवन काल परंतु बेजोड़ कृष्णमयी कारजां की सूची गवाह है कि उन्हां दी विशालता, विराटता, निरंतरता, अनंतता, बेअंतता, सुतंत्रता ਅਤੇ नियंत्रता ਦਾ ਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਰ ਪਲ ਦੇ ਸਾਥੀ ਬਣੇ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਮਹਾਨ ਦਰਿਆ ਸਨ। ਗੰਗਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ, ਸਤਲੁਜ ਤੇ ਨੀਲ ਪਣੇ ਕੰਢਿਆਂ ਤੇ ਬਾਲ ਅਟਕੇਲੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਜਮਨਾ ਦੀ ਸੰਗੀਤਕ ਕਲ ਕਲ ਲਾਗੇ ਭਵਿੱਖੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚੜਾਉਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਗੋਦਾਵਰੀ ਦੇ ਪਤਨਾਂ ਕੋਲ ਪੰਜ ਭੂਤਕ ਦੇਸ਼ ਸਮੇਟਣ ਵਾਲੇ ਮਹਾਬਲੀ ਤੇਗ ਦੇ ਧਨੀ ਤੇ ਕਲਮੀ ਯੋਧੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਕੰਢਿਆਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਰੂਪੀ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਭਿੰਨ-ਭਿੰਨ ਝਾਂਕੀਆਂ ਵਿਖਾ ਕੇ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਹਲੂਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਮਹਾ ਫਲਸਫੀ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਦੀ ਵੇਈ ਦੇ ਜੰਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋਏ ਸਨ। ਸਮੂਹ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਵੇਈ ਦੀ ਕਾਇਆ ਕਲਪ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਿਆਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਮੁਸ਼ੱਕਤ, ਸਿਰੜ ਤੇ ਸਿਦਕ ਸਾਹਿਤ, ਉਸ ਦੇ ਆਰੰਭਕ ਸਥਲ ਤੋਂ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਤੱਕ ਦਾ ਲੰਮਾ ਪੈਂਡਾ ਕਿਵੇਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲਈ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਰਕਾਰੀ ਦਰਬਾਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲ ਸਕਿਆ, ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਵੇਈ ਦਾ ਅਜੋਕਾ ਰੂਪ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਾਨੂੰ 5 ਸਦੀਆਂ ਪੂਰਬਲੇ ਉਸ ਭੋਏ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹਰਿਆਵਲਾਂ ਸਨ, ਵਨ ਸੁਵੰਨੇ ਫੁੱਲ ਬੂਟੇ, ਰਵਾਇਤੀ ਪੰਜਾਬੀ ਰੁੱਖ, ਹਲੜ, ਟਿੰਡਾਂ, ਪੌਣੀਆਂ। ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਤਨੀ ਵਾਰ ਹੀ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮਹਾਨਗਰ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੰਬਈ ਜਾਂ ਕਲਕੱਤਾ ਹੋਣ ਜਾਂ ਸੈਨ ਫ੍ਰਾਂਸਿਸਕੋ ਤੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਹੋਣ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਕੰਢਿਆਂ ਤੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਵੀ ਖਿੱਚ ਪੂਰਨ ਤੇ ਹਸੀਨ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿੱਖ ਨੂੰ ਚਾਰ ਚੰਨ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਡੈਨਮਾਰਕ ਦੇ ਵਿਭਿੰਨ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਲੰਮੇ ਪੁਲ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਟਾਪੂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਕਿਰਤਿਕ ਨਜ਼ਾਰੇ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਰਾਜ ਦੇ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਪੁਲ, ਸਵੀਡਨ ਦੀ ਸਾਹਿਲੀ ਸੁੰਦਰਤਾ, ਡਿਜ਼ਨੀਲੈਂਡ ਤੇ ਨਿਆਗਰਾ ਫਾਲਸ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਦਿਲਕਸ਼ ਨਜ਼ਾਰੇ, ਲੰਡਨ ਤੇ ਥੇਮਸ ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਆਕਰਸ਼ਕ ਪਹਾੜ, ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੀ ਰਮਣੀਕਤਾ, ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੀ ਅੰਟੋਰੀਓ ਪਲੇਸ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਬੇਅੰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਤਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਯੋਗ, ਮਾਨਣ ਯੋਗ, ਰਹਿਣ ਯੋਗ ਅਤੇ ਆਨੰਦਮਈ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੁੰਦਰ ਵਸਤੂ ਸਦੀਵੀ ਆਨੰਦ ਦਾਤੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੁਦਰਤ ਵੀ ਇਵੇਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹ, ਉਮਾ ਅਤੇ ਖੇੜੇ ਦਾ ਸਬਬ ਹੈ। ਅਖੌਤੀ ਸਭਿਅਕ ਅਖਵਾਉਣ ਦੀ ਹੋੜ ਵਿੱਚ ਆਓ ਇਸ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਹੋਰ ਦੂਰ ਨਾ ਹੋਈਏ। ਸਾਡੀ ਔਲਾਦ, ਸਾਡੇ ਸੰਬੰਧੀ, ਸਾਡੇ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਜਾਂ ਇਹ ਬੇਰਹਿਮ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੋੜ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਕੁਦਰਤ ਇੱਕ ਖੇੜੇ ਵੰਡਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ, ਇੱਕ ਕਾਦਰ ਦੀ ਸੁੱਚੀ ਸਿਰਜਣਾ ਅਤੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰੇ ਦੀ ਹੁਸੀਨ ਘਾੜਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਸਕੂਨ, ਦਿਲਬਰੀ, ਪ੍ਰੇਰਨਾ, ਮੁਹੱਬਤ, ਸਮਾਨਤਾ, ਸਰਬ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਤੇ ਵਿਆਪਕਤਾ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਤਾਬਦੀਆਂ ਭਰਪੂਰ ਇਸ ਵਰੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸ਼ਤਾਬਦੀਆਂ ਮਨਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਮੁੜ ਤੋਂ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਨਿੱਘੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੰਦਰੋਂ ਵਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਤੇਜ਼ ਦੌੜਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਭੀੜ ਭੜੱਕੇ ਅਤੇ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬੇ ਤੋਂ ਪਰੇ ਕਦੇ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਨੇੜਿਓਂ ਤੱਕੀਏ ਤਾਂ ਮਨ ਸੱਚਮੁੱਚ ਵਿਸਮਾਦ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚ ਛੁਪ ਬੈਠੇ ਕਾਦਰ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਸਹਿਜ ਅਤੇ ਆਨੰਦ ਦੇ ਉਹ ਪਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅਨਮੋਲ, ਸਾਂਭਣਯੋਗ ਕੀਮਤੀ ਸਰਮਾਇਆ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਊਰਜਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਰੋਤ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਤੱਕੋ
ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਸਭ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾਨ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਦੇਣਾ ਹੀ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਹਵਾ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਧਰਤ ਨੇ ਵੀ ਸਮਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖੀ ਰੱਖਦੀ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਕਿਉਂ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਦਾਤਾਂ ਵਾਂਗ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਸਰਬੱਤ ਲਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਰੱਖਦੇ? ਆਓ ਗਗਨ ਚੁੰਬੀ ਪਰਬਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਧਰਤ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਰੱਖਦੇ, ਅਸਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਪਰਬਤ ਸਾਨੂੰ ਅਡੋਲਤਾ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ ਚੋਂ ਸ਼ੁਕ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਜੋ ਮੈਦਾਨਾਂ ਵੱਲ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਸਾਨੂੰ ਸਦਾ ਚਲਦੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਚਲਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਜੀਵਨ ਹੈ ਅਤੇ ਰੁਕਣਾ ਮੌਤ। ਹਰ ਨਦੀ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਵੇਗ ਨਾਲ ਚਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਸਭ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੂਰ ਕਰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾਂ ਨੂੰ ਧੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਮਾਰੂਥਲਾਂ 'ਚ ਗਵਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਪਰਬਤਾਂ ਤੋਂ ਡਿੱਗਦੇ ਝਰਨੇ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਵੇਗ ਨਾਲ ਆ ਰਹੇ ਚਸ਼ਮੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਭੇਦਾਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਿਧਰੇ ਹਲਕੀ ਬੂੰਦਾਬਾਂਦੀ, ਕਿਧਰੇ ਧੁੱਪ ਤੇ ਮੀਂਹ, ਕਿਧਰੇ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ, ਕਿਧਰੇ ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਲਾਟਾਂ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡੀ ਡਰਾਮੇ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਾਂਡ ਹਨ। ਬੜੀ ਮਿੱਠੀ ਮਿੱਠੀ ਹਵਾ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰ ਹਵਾ ਭਾਂਤ ਦੇ ਖੁਸ਼ਬੂਦਾਰ ਫੁੱਲਾਂ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਆਓ ਜਰਾ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨਜ਼ਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰ ਲਈਏ। ਵਾਹ, ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਕਾਰ ਦੇ ਫੁੱਲ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਕਹਾਣੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਭੌਰ ਅਤੇ ਤਿਤਲੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਰਸ ਪੀ ਕੇ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਐਸੇ ਫੁੱਲ ਵੀ ਹਨ ਜੋ ਕੀਟਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡੰਡੀਆਂ, ਪੱਤਿਆਂ ਅਤੇ ਕੰਢਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਇਹ ਫੁੱਲ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਅਨਮੋਲ ਤੋਹਫਾ ਹਨ। ਆਓ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਸੰਗੀਤ ਨਾਲ ਇੱਕ-ਮਿਕ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਚਿੜੀਆਂ ਦੀ ਚੀਂ-ਚੀਂ, ਕੋਇਲਾਂ ਦੀ ਕੂੰ-ਕੂੰ, ਕਾਵਾਂ ਦੀ ਕਾਂ-ਕਾਂ, ਭੌਰਿਆਂ, ਬੁਲਬੁਲਾਂ, ਤੋਤਿਆਂ, ਮੋਰਾਂ, ਘੁੱਗੀਆਂ, ਗਟਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਜਾਪਦੇ ਜਿਉਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਚੁੱਪ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮ ਭਰਿਆ ਸਕੂਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਬੋਲਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਵੀ ਤੇਰੇ ਹੀ ਬੋਲ ਹਨ। ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦੇ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਹੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਤੇਰੇ ਹੀ ਬੋਲ ਹਨ। ਬੱਦਲਾਂ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਗੜਗੜਾਹਟ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਮਜ਼ਾ ਹੈ। ਮੀਂਹ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜਣ ਦਾ ਅਤੇ ਨਹਾਉਣ ਦਾ ਅਸਲ ਲੁਤਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਲਾਜ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹਾਉਣ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੜ੍ਹਦੇ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਸਲਾਮਾ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਰੋ, ਪਰ ਡੁੱਬਦੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਲਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਓਲੇ ਨਾ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਸਿਰਫ ਪੁੰਨਿਆਂ ਦੇ ਚੰਦ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੀ ਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਯਾਰੋ, ਮੱਸਿਆ ਦਾ ਆਪਣਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਹੈ। ਗੂੜੀ ਕਾਲੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਨਣਾ ਸਿੱਖੀਏ। ਕਾਲੀ ਕਾਲੀ ਰਾਤ ਵਿੱਚ ਆਕਾਸ਼ ਤੇ ਚਮਕਦੇ, ਲੁਕਣ ਮੀਚੀ ਖੇਡਦੇ ਹੋਏ ਤਾਰੇ ਸਿਤਾਰੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਉਤਾਰ ਚੜਾਅ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਤ, ਅਰੇ ਹਰ ਰਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿਨ ਦਾ ਆਉਣਾ ਇੱਕ ਅਗੰਮੀ ਸਿਧਾਂਤ। ਸਭ ਕੁਝ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦਾ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਿਸੇ ਗਮੀ ਜਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਦਿਲ 'ਚ ਸੰਭਾਲੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਦ ਕਿ ਉਹ ਚਿਰ ਸਥਾਈ ਨਹੀਂ। ਆਓ ਬਾਗਾਂ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨਾਲੋਂ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਪਨ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰੀਏ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੰਗਾਂ, ਆਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲੀ ਬਨਸਪਤੀ ਇੱਥੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜੀਵਨ ਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਔਖਦੀ ਭਰਪੂਰ ਬੂਟੇ ਵੀ ਹਨ, ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਬੂਟੇ ਵੀ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਪਲ 'ਚ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਮੌਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦੇਣ। ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਅਤੇ ਬੇਤਰਤੀਬੀ ਜੋ ਜੰਗਲ ਦੀ ਲਿਖਾਇਕ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਿੱਘ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਛੁਪਿਆ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਧਾਰਾ ਨਿਰੰਤਰ ਚਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸਬਕ ਸਾਨੂੰ ਜੰਗਲ ਹੀ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਅਤੇ ਆਕਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਚਾਈ ਵੀ ਮਾਪਦੇ ਚੱਲੀਏ। ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ ਅਤੇ ਡੂੰਘਾਈ ਆਪਣੇ ਜਵਾਰ ਭਾਟੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਅਸੀਮ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਕਾਸ਼ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਹੋਂਦ ਚੋਂ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦਾ ਯਤਨ
ਇੱਕ ਅਣਦਿਸਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਵਾਂਗ ਜੋ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਹੋਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪ ਬੇਪਰਦ ਹੋ ਕੇ ਸਭ ਦੇ ਪਰਦੇ ਵੀ ਕੱਜਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉੱਠਣ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਆਤਮ ਦੇ ਤਲ ਤੋਂ ਔਰ ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਕਾਦਰ ਦੀ ਇਸ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਔਰ ਨੇੜਤਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜੰਗਲਾਂ, ਪਰਬਤਾਂ ਜਾਂ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਵੱਲ ਦੌੜੀਏ। ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਉਸ ਕਾਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਰੱਖੀਏ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਸਮੇਟਦੇ ਹਾਂ। ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਨੇਕਾਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਮੇਰੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਆਪ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਆਓ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਸੰਗੀਤ ਆਪਣੇ ਨਾਲ, ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਉਸ ਕਾਦਰ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸਫਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ, ਔਰ ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਾਗਾਂ ਚੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੁੱਲ ਤੁਸੀਂ ਗੁਲਦਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਔਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਕੁਦਰਤ ਔਰ ਕਾਦਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬੜੀ ਹੀ ਭਾਵਪੂਰਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ। ਅਨੇਕਾਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚੋਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਦੰਦ ਕਥਾਵਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕਥਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਵੀ ਦੱਸ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਾਕੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਤਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਲਿਖਾਰੀਆਂ ਦੇ, ਵਿਚਾਰਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਖ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣਗੇ, ਕੋਈ ਕੁਦਰਤ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਕਾਦਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਿਬੇੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ ਕਿ ਸਰਗੁਣ ਨਿਰਗੁਣ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੁਨ ਸਮਾਧੀ ਆਪ, ਆਪਨ ਕੀਆ ਨਾਨਕਾ ਆਪੇ ਹੀ ਫਿਰ ਜਾ। ਸੋ ਸਰਗੁਣ ਤੇ ਨਿਰਗੁਣ ਦੋਨੋਂ ਸਰੂਪ ਦੱਸ ਕੇ ਕਾਦਰ ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਨਾ ਲਵਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕਾਫੀ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਲਈ ਹੱਥ ਵੀ ਖੜੇ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਹੈ ਇਹ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ YouTube ਤੇ ਵੀ ਅਪਲੋਡ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਕਾਫੀ ਖੋਜ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਔਰ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਾਫੀ ਖੋਜ ਭਰਪੂਰ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਆਓ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਆਨੰਦ ਮਾਣਾਂਗੇ। ਉਂਝ ਵੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡਾ YouTube ਚੈਨਲ ਹੈ ਸਿੱਖ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਾਲਜ ਗੁਰਮਤਿ ਕਲਾਸ USA, ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤਾ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਸਰਕੂਲੇਟ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜਨ। ਤੋ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ YouTube ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਮਿਲ ਵਰਤੋਂ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਮੇਲ ਜੋਲ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸਮਾਂ ਸੂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ਨੀਚਰਵਾਰ ਤੱਕ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜੋ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਆਪ ਜਪੈ ਅਵਰਾ ਨਾਮ ਜਪਾਵੈ। ਤੋ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਤੋ ਆਓ ਆਪਾਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਉਦਮ ਕਰਨਾ। ਤੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦੋ ਨਵੀਆਂ ਆਈਡੀਜ਼ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ। ਉਸ